अर्जुनଙ୍କ चेहरा देखि युधिष्ठिर बुझिपारे जे तांकर अनुमान सत्य। तथापि आतुर भावरे द्वारकार बंधु मित्रंक कुशल पुछा कले। अर्जुन युधिष्ठिर पाद उपर उठी पारु नथिले। आखि लुहरे से युधिष्ठिरंक पदजुगल पखाळुथिबा लक्ष्य करी अन्य भाई मानंकु बोध हैला सेमानंक देहरु नाटिका जेपरी छाड़ी जाइछि। सेमाने बुझी पारिथिले जे युधिष्ठिरंक अनुमान सत्य। म्लान मन युधिष्ठिर अर्जुनंक भुज धरी उठाई उत्कंठित भावरे पचारिले, कथा कौन कह, आम छाती करती हो जाउछि। यदुमानंक कुशल समाचार जणाई आमर तापित हृदय शीतल कर। युधिष्ठिर पचारिले सिना, अर्जुन उठिकरी ठिया होई पारु नथिले। केवल नुहे तांक मुहरे कथा मध्य फुटु नथिला। युधिष्ठिर प्रश्न वर्षा करी चली थांती। प्रत्येकंकर नाँ धरी कुशल पचारु थांती। अर्जुन तथापि निरुत्तर। से मुंड टेकी चाहि नाहांती। हताश विवश युधिष्ठिर शेषरे गोटे उत्तर केवल जानिबाकु चाहुथिले। पचारिले, कह अर्जुन, वासुदेव किपरि अछंती एवं आमको की खबर पठाइछंती। आउ संभाळिबार सामर्थ्य अर्जुनंकर नथिला। तांक अंतरर दुख बन्या जल भली कूल लंघि जाउथिला। भग्न स्वरे कहिले, आउ वासुदेव नाहांती। आम भली हतभाग्य संसार रे केही नहीं। आमे तांकु रखी पारिले नहीं। अबोध शिशु भली अर्जुन उच्च कंठरे रोदन करुथांती। अवस्था उपलब्धि करी सहदेव संगे संगे कक्ष द्वारा रुद्ध करिदेले। शोकरे मोह्यमान युधिष्ठिरंक निकटकु जाई सांत्वना देबाकु लागिले। समस्ते जानिले श्रीकृष्ण आउ इह जगतरे नाहांती। विधि सते केड़े बाद न साधिला। केवल सेमाने नुहंती, समग्र इहलोक अनाथ होइगला। केते जन्मर पाप फल संचित थिला केजाणी सेमानकु ए दारुण दुसंबाद शुणिबाकु हेला। पांडव मानक हृदय कोरी काटी होई जाउथला। शोकरे सेमाने सढ़ी जाउथले। कक्षरे निशब्दता विराजित हेला। आखिर लुह पोछि पोछि युधिष्ठिर अर्जुन को पचारिले, वसुदेव, नंद, यशोदा ओ अन्य यादव मानक अवस्था कौन? सेमाने तो दुखरे बुड़ी रही। केवल सेमाने कहीं समग्र द्वारका शोकरे बुड़ी रही। आम अवस्था जेतेबेले एपरी, सेमाने बा की सुखरे थिबे मु बुझी पारुनी। कृष्ण बिना सेमाने जीवन धरी रहिबे किपरि? उजाणी आसुथुबा कोह संभाळिबाकु जाई युधिष्ठिर रही रही दीर्घ निश्वास छाड़ुथांती। अमानिया लुह गंड देई बही जाउथाए। किंचित प्रकृतिस्थ होई अर्जुन उत्तर कले, द्वारकावासी तो भाग्यवान कहले चले, हतभाग्य कहले केवल आमे। वासुदेव इहलोक त्याग कले। ये वार्ता शुणी जीवित रही पारिबा भली निरकति जीव केवल आमे। ये अशुभ वार्ता शुणिबा पूर्वरु सेमाने इहदाम छाड़ी चली जाइथिले। युधिष्ठिर अर्जुनंक हाथ धरी तांको मुंड आउंसी देले। कहिले, ओह केते बड़ दुर्योग। किंतु अर्जुन, असल कथा कौन? समुद्र माड़ी आसी द्वारका जलमग्न कला ना कौनसी शत्रु राजा द्वारका आक्रमण करी समस्त को विनाश कला? कौन प्रकृतरे घटिला विशद भावरे आमको कही आमर दुख उपशम कर। अर्जुन कहिले, समुद्र द्वारका को जलमग्न करी नहीं किंबा कौनसी राजा द्वारका आक्रमण करी नहीं। यदु माने निज दुष्ट बुद्धि जोगु नाश हेले। विनाश काले सेमानंक बुद्धि विपरीत कला। माया ममता शून्य भावरे सेमाने परस्पर को निहत कले। यदुवंश ध्वंस पाईगला। धर्मराजांक प्रश्न तृष्णा मेंटी नहीं। पचारिले, आबाल वृद्ध वनिता समस्त को बलि देला भली दुर्बुद्धि सेमानक भितरे जात कराइबा पछरे कौनसी बलवत्तर शक्तिर हाथ अवश्य थिब। से विषय तुम्हें आमको विस्तृत भावरे कह। एथि भितरे अर्जुन किछि मात्रा शांत हेलेनी। द्वारका वृत्तांत से कहिबा आरंभ कले। भीम, नकुल और सहदेव अर्जुनंक कथा आग्रह शुणुथांती। वासुदेवंक संकल्प बिना ए वसुधारे केते क्षुद्र हेले भी कौनसी घटना घटिब नाही बोली मु वर्तमान भल भाव उपलब्धि करि पारिछि। से ही सूत्रधर भावरे प्रेक्षालय काहाकू जानिबाकू न देई छपी बसी थांती। जेउ चरित्र को
ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ସିନା, ସୂତ୍ରଧର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟର ବିଚିତ୍ରତା ଲେଶ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୁହାଇବେ ବା କରାଇବେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ତାର ଭିତରେ ଉଦୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମଫଳର କିଛି ଅଂଶ ବି ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ଯଦୁମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦେବଦ୍ୱିଜ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ। ତେବେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶାପ ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦୁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପାପକର୍ମର ଫଳ ଲାଗି ହେଉ, ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଓ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ଯଦୁମାନେ 7 ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ନାନ ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯଦୁମାନେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଯଦୁ ବାରୁଣୀ ପାନ କରି ପଙ୍କ୍ତିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ମଦନ୍ମତ ଭାବରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ତା ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମରାମରି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାଇ, ଏହାକୁ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବା? ତା ନହେଲେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ, କେତେ ଦୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଜନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କେବେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରେ? ବାପାକୁ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ବାପା, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ, ଭିଣୋଇକୁ ଶଳା, ଏହି ରକମ ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରି ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମରି ଶୋଇଲେ। ସେ ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭାଷା ମୋର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡକୁ 2 ହାତରେ ଧରି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ନିର୍ଜୀବ ଭାବରେ ବସିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆହୁରି ବିଶଦ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍କନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ବେଦନାର୍ଥ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, କ'ଣ ଏସବୁ ତୁମେ କହୁଛ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତୁମେ ଅସତ୍ୟ କହନି ଜାଣେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ଯଦୁ ବଂଶରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ଯଦୁମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଅଧିକ ନ କହି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହନ୍ତି। ସେପରି ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପର ଆପଣା ବିଚାର ନ ରଖି କିପରି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ବଧ କଲେ, ତୁମେ କହିବା ଭଳି ଏହା ବିନାଶକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହଉ, ଆଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ କରିବାରେ ବାସୁଦେବ ତ ମହାସମର୍ଥ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏକେ ବିବାଦ ନିବାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅତୀବ ବିସ୍ମୟକର ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଉଦାସୀନତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣ। ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଆମ ବେଳକୁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଯଦୁଙ୍କର ବି ସେଇଆ ହେଲା। କୌରବମାନେ ବି ଆମର ଭାଇ। ଆମ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତଥାପି ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। ଆମେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିନା ସେ ମହାଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ି 40 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ମରିଥାନ୍ତେ? କୌରବ ବଳ ସଂହାର କରି ଆମେ ଏ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ବୋଲି କେବେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିନା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବା ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଭୂମିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ରଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଜୀବର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନାନା ଭାବରେ ଭାବୁ ସିନା, ସବୁକିଛିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଆମ କଥା
ଓ ଯଦୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନାନା କାରଣରୁ ଘଟିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଆମର ନିମ୍ନତମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବିଧ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ବହୁ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିଥିଲେ। କୌରବମାନେ ଆମକୁ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁରୁସଭାରେ ଅପମାନ ଦେଲେ। ଯତୁଗୃହ ଦାହ କଲେ। ଆହାରରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ କାରଣରୁ ଆମ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ରଣଭୂମିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତିନୋଟି କାରଣ। ତାହା ହେଉଛି ଧନ, ଧରଣୀ ଓ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଏପରି କାରଣ କିଛି ନଥାଇ ଯଦୁମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମରାମରି ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଲଲାଟ ଲିଖନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯଦୁମାନେ ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଧର୍ମପତ୍ନୀମାନେ ଥିଲେ ମହାସାଧ୍ୱୀ। ସେମାନେ ପତି ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଅପମାନ ଦେବ ସେପରି ପରିବେଶ ସେଠାରେ ନଥିଲା। କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସକର କଳହ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ବାହ୍ୟ କାରଣମାନଙ୍କରୁ ଭାବରାଗମୂଳକ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା। ସେସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। କାଳ ଆସନ୍ନ ହେଲେ ବାହ୍ୟକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଲୋକେ କଳହ କରିଥାନ୍ତି। ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନ କାଳରୂପ ଧାରଣ କରି ବାହ୍ୟକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦେଖାଇ ଜୀବର ଜୀବନ ନାଟକ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ, ବିଲୁପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାରଣ ଭଗବାନ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେବା ପଛରେ କି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଖୋଜି ନଥାଉଁ। ସେହିପରି ମରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ଖୋଜି ବସିବା ବି ଅବାନ୍ତର। ଭଗବାନ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦେହର କେବଳ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ଆମକୁ ବହୁବାର ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଜାଣି ତୁମେ ମନରେ ସଂଶୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବାସ୍ତବିକ ବିସ୍ମୟକର। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ସେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବା ଧର୍ମସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ବିଚାରିପାର। ତେବେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବର ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ଏ କାରଣ ଅବଲମ୍ବନରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି କନ୍ଦୁକ ଧରି ଖେଳା କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ସମାନ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରବାହ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବା ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ନପାରେ। ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମଶକ୍ତିବନ୍ତ ଜୀବ ସନ୍ତରଣ କରି ତୀରକୁ ଉଠି ଆସିପାରେ। ମହାରାଜ, ଏ ସବୁ ସେହି ଲୀଳା ନାଟକ ସୂତ୍ରଧାରୀ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ହିଁ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ବେଳକୁ କୌରବମାନେ ଦୋଷ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏବେ ଯଦୁମାନେ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ପିଣ୍ଡ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବିନା କିଛି କରି ନପାରେ। ଜଣକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବା ତାଙ୍କର ବିନୋଦ କେବଳ। ସର୍ପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ଛୁଆକୁ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ ତ ଦେଖୁଥାଇଁ। ତେବେ ଯାହାର ମରଣକାଳ ଆସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ ସିନା, ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟ କାଳ ଆସନ୍ନ ହେଲେ ଧୀବର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଇଥାଏ। ସାନ ମାଛକୁ ବଡ଼ ମାଛ ଓ ବଡ଼ ମାଛକୁ ମଗର ଖାଇବା କଥା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁନା? ବେଙ୍ଗକୁ ସାପ ଓ ସାପକୁ ମୟୂର ଖାଇବା ଭଳି ବହୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ସବୁ ପଛର କାରଣ ବୁଝିବା କାହାର ସାଧ୍ୟ? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ସେହି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଗୋପାଳଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କେବଳ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେବେ ସକ୍ଷମ ନୋହୁ, ବୃଥା ଭାଳେଣି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ମାୟା ମାନୁଷ ବିଗ୍ରହ ଧରି ଲୌକିକ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବସିଛନ୍ତି, ମିଶିଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ନାନା କୌତୁକ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ନାନା ଭାବରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଆମେ ମାତିଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରବାହରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ବାହ୍ୟାନୁକୂଳତା ତଥା ଭୌତିକ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଭଳି ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ ପଛେ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରୁଥିଲେ, ତାହା ସିଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମହାରାଜ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ସେପରି ଆପ୍ତବନ୍ଧୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମାତୃ ହୃଦୟର କରୁଣା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର କରୁଣା କେତେ ମହତ୍ତର ମୁଁ ବହୁବାର ଅନୁଭବ କରିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ହେଉ, ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ମନେକରି ତାହା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ନାନା ଉପାୟ ସେ ନିମିଷକରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଲୋକରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର କରୁଣାଭିକ୍ଷା ଦାନର ହିଁ ଫଳ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ଏ ଶରୀରର ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନ୍ଦୁ। ଏ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ତାଙ୍କର ସାକାର ପ୍ରେମ। ଏ ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ତାଙ୍କର ସାକାର ଅନୁରାଗ। ଏ ମର୍ମ ବୁଝି ନ ପାରି ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ମମକାର ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କରିଛି ଗର୍ବରେ ଆମେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିହୁନରେ ଆମର ଏ ଶରୀର ଯେ ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ା ଖୋଳ କେବଳ, ମୁଁ ଏତେ କାଳେ ବୁଝିପାରିଛି। ସର୍ବରକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେ ନଚାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ସବୁକିଛିର ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମନେ କରୁଥିବା ମୋ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଲୋକରେ କେତେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାର କଳନା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସୁର, ବୀର ଓ ଧୀର ମନେ କରୁଥିବା ଆମ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଏପରି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ଥିତି ବା ଭାବିବା କାହିଁକି? ସଂସାରରେ ମାନବର ବିଧିଲିପି ବୋଧହୁଏ ଏହିପରି। ଦ୍ୱାରକାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ତାହା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଏତିକି କହି କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ସନ୍ତାପିତ ଅର୍ଜୁନ ଗଭୀର ନୈରାଶ୍ୟରେ ଆସନ ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁକମ୍ପା କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ପ୍ରକାର ବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ରାସ୍ତାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଥିଲା? ବିଶଦ ଭାବରେ କହ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥୋଡ଼ି ତଳେ ହାତ ରଖି ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଆତୁରତାରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳହୀନ, ଅବଳା ଅପେକ୍ଷା ବି ଆହୁରି ବଳହୀନ, ନିର୍ଜୀବ। ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ରହି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଦ୍ୱାରକ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ, ତାହା କେବଳ ପାଇଲି। ପ୍ରାଣାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗରଖାରେ ସାଇତି ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲେଖା ଅର୍ଜୁନ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଲେଖା ଆତୁର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଧର୍ମରାଜ ଅଶ୍ରୁଝରା ନେତ୍ରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୁଦ୍ଧା ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଶ୍ରୁ ବିଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ମୋର ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପ୍ରକାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବ। ପତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏ ଲୋକରେ ମୁଁ ଆଉ କାୟା ଧରି ରହୁନାହିଁ, ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୋର ବାସଭବନ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ନଗରୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଅତଏବ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରନାରୀଙ୍କୁ, ବାଳୁତ ଓ ବଶିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୃତ୍ୟ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଫେରିଯିବ।
ଯଦୁବଂଶର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାର ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଭଳି ରକ୍ଷା କରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଇତି ସ୍ୱଧାମ ଯାତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଢ଼ିବା ଶେଷ କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକରକମ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଭାଇ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଲୋକରେ ରହିବା ଇଚ୍ଛା ମୋର ନଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବି କି ଗାଣ୍ଡିବରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ମରିବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ପଥ ଅବରୋଧ କଲା। ନନ୍ଦନନ୍ଦନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା କରିବି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ କେବଳ ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ବିରତ କଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଭାବିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଗତ ପ୍ରାଣ ଯଦୁମାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୋତେ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜମା ନଥିଲା। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला मधुर मनो हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला।